علی 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے تو میرے کریم فرماتے ہیں قیامت والے دن اس خوش نصیب کے ساتھ میں مصافحہ فرماؤں گا۔ مصافحہ کہتے ہیں ہاتھ ملا کے سلام لینا، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑا سستا سودا ہے کہ 50 مرتبہ ہم درود و سلام پڑھیں اور قیامت والے دن شرف ملاقات میسر آ جائے حضور سے، اور ہمیں کیا چاہیے۔ اس واسطے ضرور اس وظیفے کو یاد رکھ لیں، اور یہ تو ربیع الاول شریف کی ابتدا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں ہم کچھ نہ کچھ تحفہ تو حضور کو بھیجتے ہی ہیں نا، تو درود و سلام پڑھنے کا تحفہ بھیجیں، نیت کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا۔ عزیزان مکرم، جو میں نے آیت پڑھی ہے آئیے ذرا اس کا ترجمہ کریں اور اسی کا سہارا لے کے بات کو آگے چلائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ۔ تفسیری ترجمہ کروں گا، وہ یہ ہے کہ جب اللہ کی رحمت اور فضل ملے فبذالک فلیفرحوا، تو بالخصوص اس رحمت کو اور فضل کے ملنے پر خوشیاں منایا کرو۔ یہ اس آیت کا حکم ہے۔ رحمت و فضل ملے اور کوئی خوشی منائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا ان خوشی منانے والوں کو، اس آیت کے دامن میں وہ بھی بیان فرما دیا۔ خلاق عالم ارشاد فرماتا ہے، ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ گرامی قدر حضرات، یہاں بڑے سوچنے والی باتیں ہیں دو چار، جن پر ہم غور کریں تو انشاءاللہ مسئلہ کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سن کر بڑے خوش ہوئے ہیں کہ جناب اللہ کی رحمت اور فضل جب ملے تو خوشی منانی چاہیے، اور اس خوشی کا فائدہ کیا ہے کہ جو کچھ بندہ جمع کرتا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پر پہلی بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ انسان جمع کیا کچھ کرتا ہے۔ تھوڑا سا غور کرنا، اس کے ساتھ زیادہ لطف بڑھ جائے گا کہ کیا بندہ جمع کرتا ہے اور اللہ اس جمع شدہ چیزوں سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو انسان عمومی طور پہ مفسرین فرماتے ہیں دو چیزیں جمع کرتا ہے، یا تو مال و دولت جمع کرتا ہے کہ میرے کام آ جائے، میرے بچوں کے کام آ جائے، اوکھے ویلے میرے کام آ جائے، یا پھر بندہ نیک اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نیکیاں، تاکہ قیامت کے دن کام آ جائے۔ یہ دو چیزیں عمومی طور پہ انسان اکٹھا کرتا ہے۔ اب ذرا اگر یہ وضاحت ہے اس کی تو پھر ذرا دوبارہ لطف لینا۔ فرمایا جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس سے بھی زیادہ ثواب ہے خوشی منانے کا رحمت و فضل کے ملنے پر۔ مطلب کیا نکلا کہ تم عبادت جمع کرو یا مال و دولت جمع کرو، اللہ کی رحمت و فضل کے ملنے پر خوشی مناؤ تو اللہ ان سب چیزوں سے زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی کوئی نہیں ہے آواز۔ بس اوقات غیر محتاط لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ ڈھیلی ہے۔ سبحان اللہ ڈھیلی نہیں ہوتی بابا، بولنے والے کی آواز ڈھیلی ہوتی ہے، سمجھ آئے؟ بولنے والا اگر ذوق سے بولے تو پھر لطف آئے گا نا جی۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ انسان کیا جمع کرتا ہے؟ عبادتیں بھی جمع کرتا ہے اور ساتھ مال و دولت۔ فرمایا تیرا مال و دولت اور عبادتیں وہ ایک طرف، رحمت و فضل کے ملنے پر خوشی منائے وہ اس سے بھی بڑھ جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بندے کو خوش رہنا چاہیے، سڑیل مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ دائیں بائیں جو دیکھ رہے ہیں نا، مجھے تقریر بھول جائے گی اگر آپ دائیں بائیں دیکھتے رہے، میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، توجہ ہے نا؟ تو سڑیل مزاج نہیں ہونا چاہیے، بندے کو مزاج کا محبت والا ہونا چاہیے، اور محبت بھی اگر حضور سے ہو تو مدینہ مدینہ۔ آئے سبحان اللہ۔ جاری ہے میری بات کی؟ تو پہلی بات یہ قابل غور تھی جسے سنا اور آپ کو سمجھ بھی آئی، آپ کے چہروں نے بتا دیا کہ آپ کو کوئی سمجھ آئی ہے۔ اب آئیے دوسری بات توجہ طلب ہے، یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ رحمت و فضل کے ملنے پر خوشی مناؤ، سمجھ آئی نا؟ یہ خوشی مطلق ہے، فلیفرحوا، خوشی مناؤ، یہ مطلق ہے۔ اور علماء تشریف فرمائے پڑھنے پڑھانے والے، المطلق یجری علی اطلاق، مطلق اپنے اطلاق پہ رہتا ہے۔ مفتی کورس کریں تو یہ جگہ جگہ پہ قاعدہ آتا ہے سامنے کہ مطلق اپنے اطلاق پہ رہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟
جس کو اللہ پابند نہ کرے، نہ وقت کے ساتھ، نہ جگہ کے ساتھ، نہ ٹائم کے ساتھ، نہ علاقے کے ساتھ، نہ لوگوں کے ساتھ، وہ مطلق ہوتا ہے، اس کے تمام طرف افراد اس میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ جو ہے نا تھوڑا سا جاگیے گا، مطلق جب آپ نے اطلاق پیا تو کوئی مائی کلال ماں نے جنا ہی نہیں جو اسے پابند کر دے۔ رب نے فرمایا خوشی مناؤ، یہ خوشی کے دائرے لگا کے کون ہے جو ہمیں سمجھا رہا ہے؟ جو خوشی ہے وہ میلاد مصطفیٰ پہ منانی پڑے گی۔ سبحان اللہ، نہیں فرما رہے آپ حضرات، سمجھ آئے؟ ہاں یہ بات بھی ضروری ہے، جیسے جیسے دور آتا جائے گا جدید، اور دور جدید کے تقاضوں کے مطابق جو جو چیزیں خوشی والی ہیں اور وہ ہوں شریعت کے دائرے کے اندر، سبحان اللہ، یہ شرط ہے، شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہوں، تو ہر وہ چیز خوشی وہ میلاد مصطفیٰ پہ منائیں تو بالکل جائز ہے۔ اب شریعت کے دائرے سے باہر کیا ہے؟ شریعت کے دائرے کے باہر ڈھول ہے، ڈھمکا ہے، ناچنا ہے، گانا ہے، گانے کی طرزوں پر ناطے ہیں، اور غیر مستند شعراء کا کلام ہے، اور اسی طرح وہ خطیب جنہیں آج تک ڈاچی بجائی رکھی، اگلی بات دسی نہیں، غیر تربیت یافتہ لوگ کیسٹاڑے بیلی، تو یہ ہمارے میلاد کا حصہ ہی نہیں ہے۔ میلاد ایسے منایا جائے کہ بندہ رات بھی جاگتا رہے، تہجد کے وقت رو رو کے یاد کرے کہ یہ وقت تھا جب میرے کریم آئے تھے۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی نہیں ہے۔ اور پھر فجر با جماعت پڑھے، اور پھر نیا سوٹ سلوائے، کیونکہ عیدوں کی عید تو یہی ہے نا۔ سبحان اللہ، کوئی عید بھی نہیں ہونی تھی اگر میلاد مصطفیٰ نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ ساری عیدیں اسی کا تصدق ہے، تو پھر یہ بڑی عید ہے، اس کی تیاری کرے، نیا سوٹ سلوائے، ہو سکے نیا چشمہ پہنے، اگر نہیں لگا ہوا امامہ ہے تو امامہ نیا رکھ لے، جوتا نیا پہن لے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے جناب؟ سبحان اللہ، جو چیزیں آسانی سے تبدیل کر سکے وہ نئی لے لے، سمجھ آئی؟ اور پھر با جماعت نماز پڑھ کے جب جلوس کا اعلان ہو 8 بجے نکلے، نظریں جھکی ہوئی ہوں، ہاتھ میں تسبیح ہو، اور حضرت شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لکڑی کی تسبیح بندہ کرے تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو لکڑی کی تسبیح ہو اپنے ہاتھ کے اندر، اور نظریں جھکی ہوں، درود و سلام جاری ہو، اور آمد مصطفیٰ کے نعرے لگاتا ہوا نکلے، اور اس دفعہ جمعہ آ رہا ہے پھر آ کے جمعہ پڑھے، زمانے والوں کو پتہ چل جائے یہ خوشی منانے والے بھی ہیں، مصطفیٰ کی فرما برداری کرنے والے بھی۔ سبحان اللہ، توجہ ہے بھائی؟ رسول اللہ، عزیز دوستو یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ خوشی مطلق ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ خوشی مطلق ہے، جو چیزیں شریعت کے دائرے میں آتی ہیں وہ خوشی آپ کر سکتے ہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ تو یہاں پر یہ جو ہمیں دائرے لگا کے سکھانے آتے ہیں نا، بس اوقات تو یہ بھی مشورہ دیتے ہیں، وہ جی نبی کے آنے کی تم خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کوئی نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا کلمہ تو آپ نے بھی کڑا ہے، کام تقسیم کر لیتے ہیں، آنے کی خوشی ہم کر لیتے ہیں، جانے کا غم تم کر لو۔ سبحان اللہ، جو نہیں فرمائی، آپ میں سے کچھ چپ بیٹھے ہیں، یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں، کئی صلاح الدین مل جاتے ہیں ہمیں 2 نمبر قسم کے جو یہ بات کرتے ہیں۔ میرا ایک سادہ سا سوال ہے ان لوگوں سے، سادہ سا سوال ہے، بھائی آنے کی خوشی ہم نے کر لی، جانے والا غم تم کر لو یار۔ اور پھر آپ کے ذہن میں بھی سوال آ سکتا ہے مولانا غلطی ہوتی، ٹھیک ہے بھائی ہم بھی آنے کی خوشی کرتے، جانے والی بات نہ کبھی پیروں نے کی، نہ مولویوں نے، نہ خانوں نے، کہ کل یہ بھی تو کرو، اور میں کیا جانے کا غم وہ کریں جن کا مر گیا ہے، جن کا ہے زندہ وہ کیسے کریں؟ سبحان اللہ، سمجھ آئیے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو۔ سبحان اللہ، احمد ڈرام میں کر دیو یار، قوم نو نویں راہ پہ چڑھایا، ایسے ہی ملک میں تفرقہ پھیلایا ہوا ہے۔ نہیں تو وہ یار مولانا یہ کیسی ہو گیا، سمر صاحب یہ کیسی ہو گیا، بندہ قبر میں چلا گیا تم پھر زندہ کہتے ہو۔ میں کہا پترا مینوں اگلی گل دا تے نہیں پتا، پر ایک قرآن دے دوے سپارے چ لکھے ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میری راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہیں کہنا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے وہ کون ہے؟ جی امتی ہے، وہ مر جائے رب مرنے نہیں دیتا، تو جو ہر قبر میں آتا ہے اس کے بارے میں کیا کہو؟ سبحان اللہ، توجہ ہے بھی صاحب حضرات کی؟ ہاں نعرہ لگانا تو بندہ پورا تے لاوے نا، بیٹھا ڈرنا کیڑی گل دا، سیانے کہندے نے جدوں نچنی ہے تو باہر نکل کے گونڈ کیڑی گل دا۔ سبحان اللہ، ہاں جی، آپ اپنی اپنی محبت کے جذبات ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ جاگ رہے ہیں یا نہیں جاگ رہے؟ اللہ تعالیٰ تمام سید العقائد، سید العمال، سید العمال، سید الافعال، علماء، مشائخ اہل سنت کی خیر فرمائے، آمین۔ جو ہے جی آئیں گے جو میں بات سمجھا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا بیٹا ماتم تو وہ کرے، غم تو وہ کرے جن کا مر گیا،
मेरा नबी तो जिनका इमाम ही ये सबक दे के जाए तू जिंदा है वल्ला, जिंदा है वल्लाह। फिर आवाज सूफी साहब सुभान अल्लाह। गोडे छड्डे ना यार चौकड़ी ए मेरा पीर भाई मैं था के किसी और नु ਅਸੀਂ नहीं कह सकते तो गुस्सा कर जाते हैं जनाब। सुभान अल्लाह। लेकिन मैं हूँ रिजवी उल मिजाज बंदा, आला हजरत का नौकर जो हूँ, अवतार के टुकड़े जो खाए हैं, आए सुभान अल्लाह। इसलिए आप वो तो ये कहते हैं कि नजरें झुकाओ और बात सुनो, लेकिन करिए कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ है। सुभान अल्लाह। तो ये चस्का को मारा भी नहीं है, आप जरा जाग के बैठेंगे तो लुत्फ आएगा आप हजरात को। गिरामी कदर हजरात, तो मैंने कहा ये कौम को क्या तुम सबक दे रहे हो कि जनाब आए हैं तो आने की खुशी कर दो, तो गए हैं तो जाने का गम क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा जिनका मर गया वो कर ले, जिनका है ही जिंदा। सुभान अल्लाह। क्या कब्रों में लोग जिंदा नहीं होते? ये भी फिर सवाल होता है। वो नहीं है तो मेरे नबी ने क्यों फरमाया जब भी कब्रिस्तान जाना है तुमने तो वहां कहना है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। ओ को है तो सलाम कहना है, नहीं तो मिट्टियां नु केड़ा सलाम कहता है। सुभान अल्लाह। मिट्टियां तेरियां नु कौन कहता? दस तो सही ना यारा। सुभान अल्लाह। नहीं तो जो फरमा रहे आप, जब चुप होते हैं मुझे दुख होता है। और ये मसलक और अकीदा ये मोहब्बत की थाल में रख के तुम्हें दे रहा हूं, समझ आ रही ना? इन बातों को समझने की कोशिश करो मेरे भाई। और फिर यहाँ पर एक सादा बात और भी कर लूँ ताकि आपके वो बात वही होती है जो अकल में बैठ जाए, समझो है ना? दिमागी कंप्यूटर जरा रखें, इंशाल्लाह हर से फिट हो जाएगी सदका मेरे गौसे जली का। मैंने कहा यार मुझे एक बात बताइए। आगे पूछिए। मैंने कहा जी मिलाद पहले हुआ, हुजूर की आमद पहले हुई या वफात पहले हुई? आगे जी आमद। तो मैं कहा पहले फिर आमद की खुशी तो कर ले, सुभान अल्लाह। वफात वाली गल भी कर लांगे। कम से कम 63 साल जाहिरी जिंदगी के साथ हुजूर रहे, 63 मिलाद तो मनाना। फिर आवाज कमजोरों वाली है। सुभान अल्लाह। सियाने कहते भी गल होवे जिहड़ी बनदी जुड़दी होवे। सुभान अल्लाह। बनदी जो वो भी कोई गल हुंदी है यार। और खुदा के बंदो पहले आमद वाला काम हुआ है। जी हाँ, तो मैंने कहा पहले फिर आमद वाला काम करें और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी करके बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन दिन में ये भी सवाल आ सकता है कि 63 साल जाहिरी जिंदगी थे, उतने मिलाद कर लो, तुम अब तक क्यों करते हो? तो मैंने कहा जनाब जब 27वीं की रात आती है तो हर मस्जिद के अंदर एक महफिल होती है कि नहीं होती है? बताइए मुझे, वो किस बात की है? जी ये अजमत है, कुरान की महफिल है। तो मैंने कहा ये इसी रात क्यों? आपको नहीं पता ये रात बरकत वाली है? तो मैंने कहा बाकी रातें भी तो अल्लाह की है। सुभान अल्लाह कमजोरों वाली है। फिर सुभान अल्लाह। ये रात अल्लाह की बाकी भी ये कैसी अजमत वाली हो गई? कहते बोला ना इसमें कुरान नहीं आया। तो मैंने कहा कुरान भी तो 1450 साल पहले आया था, केड़ा आज आया है? सुभान अल्लाह। आज तक खुशी क्यों? सादा बात है। कहने लगे असल में हम ये नहीं कहते कुरान आज आया। तो मैं कहा महफिल का दी है, हमने तो करनी सुननी है ना। 11 दी करिए, 5 दिन पाक दी करिए, 10वीं इमाम हुसैन दी, 11वीं गौस पाक दी, 12वीं मुस्तफा दी, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਏ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ सुभान अल्लाह। और पीर भाई कुफले मदीना नहीं लाना, ये बाहर लाना है, ਇੱਥੇ बोलना ही करा। सुभान अल्लाह। ठीक है जी, नाराज ना होना। ये बात बड़ी समझने वाली है, दोस्तानी अजीज है। ओ भाई हमने कब का हुजूर आप आए हैं, हमें भी कर लेने दो। नहीं ये नहीं, कुरान की महफिल ठीक है। क्यों भाई? कहते जब ये रात आती है ना तो असल हम ये नहीं कहते कुरान आया, तो महफिल क्यों है? कहते ये जदों रात आउंदी ते सानू आउंदा है चेता। सुभान अल्लाह। आपकी बोली में थोड़ा सा खोल देना। सानू आउंदा चेता, ते जदों आउंदा ना चेता भी ऐस रात कुरान उतरिया सी है, ते फिर सानू चढ़दा है चाह। सुभान अल्लाह। ते जदों सानू चाह चढ़दा ते फिर असि महफिल कर लेने। मैं क्या वाह ओए बंदे दे पुत्रा, कुरान उतरिया लेकिन उलमा बैठे ने आसमाने दुनिया ते, ओथों बात तजरीद तकरीबन 23 सालां च आया। कुरान आवे पहले आसमान ते चेता भी आ जांदा, महफिल भी सजा लेना। नबी तोड़े थे आ जाते फिर भी नहीं चेता आउंदा। सुभान अल्लाह। इसके अपने हाथ हैं उठा के बोले ना सुभान अल्लाह। सरकार की मरहबा या रसूल अल्लाह। मरहबा। तवज्जो है प्यारे भाइयों की। कुरान आसमान दुनिया पे आए तो याद रह जाता है, महफिलें सज जाती हैं। सुभान अल्लाह। नबी पाक तोड़ दुनिया पे आ गए। और फिर यार कितने अजीब दिमाग के मालिक हैं लोग। कुरान याद आ गया है तो ये उत्ते कुरान आया है। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बात खोलूं तो ये बहुत आगे जा सकती है, लेकिन आपको समझ आ गई है ना ये बात? जिसके सदके में कुरान आया है, कभी 12 रबीउल अव्वल वाले दिन वो ना भी चेता आया।
तो चेते दी है ना। तो फिर मैं गल तो मुक नहीं गई, जेडे सरकार नूं भुला गए ते सरकार ने कित्थों उन्हां नूं याद करना है। चास्ते उन्हां दी होनी है भावें गुनाहगार ने, पर साल तो बाद रज के हजूर नूं याद ते कर लेंदे ने। सुभान अल्लाह। ये है असल हकायक को मेरे भाई। इस वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद को अच्छे तरीके के साथ सेलिब्रेट किया करें। और ये कुरान का हुक्म है। आप कहेंगे वो कैसे भाई? अल्लाह ने फरमानी कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफरहू। जब अल्लाह की रहमत और फजल मिले तो खुशी मनाओ। तो बताओ फिर रहमत और फजल की पहचान कर लेने को क्या है? रहमत से मुराद हुजूर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। वो कहाँ लिखा है? मैं क्या हर मसीह के बाहर लिखा नहीं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कौन है से मुराद? अगर से मुराद तो हुजूर है तो मैं क्या फिर 10 रहमत कौन है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे बहुत सारी चीजें रहमत है, बारिश भी रहमत है, बेटी भी रहमत है, रिज़्क़ हलाल भी रहमत है। तवज्जो नहीं फरमा रहे? सुभान अल्लाह। बहुत सारी बीवी बच्चे जे जमीन से आसमान तक जितनी नेमतें ये अल्लाह की रहमतें ही हैं। सुभान अल्लाह। बेटे बैठ जाए, ये अल्लाह की रहमतें हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ रहमत आज़म की, सुभान अल्लाह, जो सबसे बड़ी, बल्कि मरकज़ रहमत, मंबाए रहमत। सुभान अल्लाह। ये तफसीर कबीर के अंदर इमाम राजी ने यही लिखा है। और उन्होंने दलील पता क्या दी? फरमाया जब ये साबित हो गया कि हुजूर अल्लाह की रहमत सारे जहानों के लिए है, तो फरमाया ये भी साबित हो गया है कि हुजूर फिर सबसे अफजल भी हैं। सुभान अल्लाह। इमाम राजी ने लिखा है। तो मेरे भाई रहमत से मुराद मेरे हुजूर की जात है ना। पहचान हो गई रहमत की? बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। पहचान होगी तो आप जरा फजल की पहचान भी कर ले ताकि खुशी मनाना आसान हो जाए। हाँ हाँ जगाइए जगाइए है तक्का स्टार्ट है नो कहीं दे सुनाओ ना भाई। मैं किसी का दिल नहीं दुखाने, जाग के बैठिए जरा। अब जरा सुनिए, वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। 22वां पारा, आसान तर्जुमा आपकी खिदमत में अर्ज करूं। फरमाया हबीब इनको खुशखबरी दीजिए सारे जहां के जितने मुसलमान हैं कि मैं जो तुम्हारी तरफ रसूल बन के आया ना, यानी हुजूर जो रसूल बन के आए हैं, फरमाया हबीब इनको बता दो कि मेरा रसूल बन के तुम्हारी तरफ आना ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल था जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमा दिया। इसमें भी बातें हो गया कि अल्लाह के फजल से मुराद हुजूर की जात है, रहमत से मुराद भी हुजूर की जात है। रहमतें भी और हैं, फजल भी और हैं, लेकिन मैं फजल आजम रहमत आजम सुभान अल्लाह मैं उनकी बात कर रहा हूँ और वो है मेरे हुजूर की जात। अब आप जरा इस आयत को जरा ना मोहब्बत की दुनिया में सुनिए। अल्लाह फरमाता है रहमत और फजल मिले तो खुशी मनाओ। अब समझ आया कि रहमत और फजल के मिलने पर खुशी क्यों? गोया कहा ये जा रहा है कि जब मेरे हबीब आए तो समझो रहमत भी आ गई, फजल भी आ गई। फिर घरों में नहीं बैठना, अपना मुंह सुजा के नहीं बैठना, फिर मुस्तफा की आमद के नारे लगाते हुए खुशियां मनाते चले जाओ। और जो है भी सब हज़रात की जितने आप जलवा हैं, तो ये इस आयत का हुक्म है, ये तो कुरान की नस से साबित है। अल्लाह की रहमत व फजल पर मिलने पर हमें खुशी का हुक्म दिया गया है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? तो इसलिए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम जब जलवा कर हूँ तो वो रहमत भी है, वो फजल भी है। और मैं ये बता चुका कि आज तक क्यों है सानू आउंदा जे चेता आए। सुभान अल्लाह। आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई। सुभान अल्लाह। तो जो चेता होना तो याद तो करना है। पाकिस्तान बड़े 72-73 साल हो गए ना जी, इसे तरह ना कि आज तो 14 अगस्त सारा कुछ कर दे हो। क्यों भाई बस करो हुण बथेरा लुट लिया लुटण वालियां बस करो। कहते नहीं यार सानू चेता हुंदा साडा मुल्क बनया, सानू चाह नहीं चढ़ना। बल्ले बल्ले पाकिस्तान वास्ते चढ़दा है, ईमान दी जान वास्ते क्यों नहीं चढ़दा है? दसना यार नहीं समझ आई। अल्लामा साहब दी हाय भी सुनो थे, अपनी चौपी देखो। सुभान अल्लाह। ईमान की जान जब आए तो तब क्यों नहीं याद आता? मुझे भी तो बताओ। नहीं रसूल करीम ने ये रखा मिलाद मनाया था। मैं कहा पुत बाकी जेडे काम करदा पो तो सारे रसूल पाक नहीं कीते ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बैठे हो, ये एक तरीका होता है ना बात का। मैं कहा बाकी जेडे काम है सारे रसूल पाक ने। आप पत्थर तो मसीतें लुआए सी ना हुजूर पाक ने, पक्खे भी लुआए सन, एसी भी लुआए सन।
ਪਰਾਡੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ तो मैं कहा फिर खैर है ही आप जो भी की थी हमें ठीक है सानू पूछना भी क्यों उन्होंने किया था खुदा का खौफ करो यार ऐसी जो बातें करता ना मैं आपको सही बताऊं बहुत बड़ा मरदूद है चूंकि वो हमारी मुखालफत नहीं कर रहा बेशक बेशक हमारी मुखालफत है असल में वो हुजूर की मुखालफत कर रहा है उसको तो वैसे ही मैं कहता हूँ एक हुंदा पानी डूब के मर जाए एक हुंदा चपड़ी च पानी चपड़ी समझ दो ना चपड़ी घड़े के ऊपर देने वाले बर्तन को चपड़ी कहते हैं चपड़ी हाँ हाँ बुजुर्गों को बैठ के अपनी असली मादरी बोली भी सीखिया कर मजा आ रही है ना तो ए जड़ी चपड़ी होंगी ना या कौली च पानी लेके डूब के मर जा मैं कहना वैसे ही गैरत ना डूब के मार सुभान अल्लाह पानी बर्बाद कर नहीं तवज्जो फरमा रहे आप ये बड़ी खास यार हुजूर के लिए तुझे ये सारा कुछ नजर आता है जनाब आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मैं क्या मैंने कहा बेटा अगर तेरा शौक नहीं ना उतरा तो उतार ये भी देते हैं कि हुजूर ने मिलाद कैसे मनाया काश के मुस्लिम पढ़ते हुए दिल भी मुस्लिम होता इस्लामी पढ़ने पढ़ाने वाले तो बोल दे बाकी तो चलो नहीं समझ सुभान अल्लाह दिल भी मुस्लिम होता निगाह भी मुस्लिम होती और दिमाग भी मुस्लिम होता ते पढ़ाने वाला भी मुस्लिम होता सुभान अल्लाह फिर मुस्लिम पढ़ने का सवाद होता ना कि हजरत कतादा पूछ कहते हैं हुजूर से पूछा सुइला अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल इत्नीन हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार शरीफ का आप रोजा रखते इसकी वजह क्या है हुजूर ने फरमाया फीहे वुलिदत व फीहे उनज़िला अलैया इसी दिन मैं पैदा हुआ ये अपनी विलादत का दिन है जिसको हुजूर सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी दिन मेरे ऊपर वही आई तो मैंने कहा अगर शौक नहीं ना उतरा तो ये सुन हुजूर अपनी विलादत के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम साल बाद करें तो फतवा पूछा जाता है मुस्तफा तो हर हफ्ते ही मना रहे हैं तवज्जो है कि कोई नहीं आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए